वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज असी 1984 के इतिहास बारे विचार साझे करांगे। 1984 के वरतारे बारे सिख नुकता नज़र पेश करना सी। अजिहा इसलिए जरूरी समझा गया कि इस वरतारे बारे लिखिया गई ज़्यादातर लिखतां सिखां नाल इंसाफ नहीं करदियां। सिखां दियां मंगां ते उमंगां उन्हां दे संस्या ते तोखलियां अते उन्हां दे धार्मिक ते राजसी सरोकारां अते संघर्षां नूं जां तां नंगे रूप विच भंडिया गया अते जां इस ढंग नाल ते इस हद तक विगाड़ के पेश किया गया है कि सिख मजलूम घट ते दोषी वध नज़र आउंदे हन। लिखण लग्या एहसास होया कि 1984 का वरतारा कोई अचानक ते खलाह विचों प्रगट नहीं सी हो गया। यह एक सिलसिले की कड़ी सी, इस करके इस नूं समझण लई उस सिलसिले का ज्ञान ते विश्लेषण की जरूरत पैंदी है। उस सिलसिले की जड़ नूं हथ पाउण दे यतन करदियां होया सुभाविक तौर ते ही अतीत वल जाना पै गया। पहला इस अतीत की हद 1947 कल्पी गई सी, फिर महसूस होया कि 1947 तो भी पीछे जाके 19वीं सदी की आखिरी चौथाई विच प्रगट होए कुछ अहम रुझाना की पैड़ नपनी पैनी है। इसी तरह तुरदे तुरदे गल 18वीं सदी तक जा पहुंची, जिस नाल लिखत का आकार लगातार फैलता चला गया। इको सैंची दे शुरू होई गल पहला 2 ते फिर 3 सैंचियां तक जा पहुंची। तीजी सैंची तैयार करदियां सिलसिला चौथी तक जा पुजा। अगों की होवेगा इस बारे पक्क नाल कुछ नहीं कहा जा सकता। लिखत दे आकार दे इस कदर वध जाण दी प्रमुख वजह यह है कि वर्तमान दे हर मसले दी तंद अखीर विच अते अटल तौर ते अतीत नाल गूढ़े ते चिड़े रूप विच जा जुड़दी है। इस करके वार वार अतीत वल मुड़ना पैंदा है। अजिहे मौके अतीत वर्तमान विच ही समा जाता है। दोहां विचकार कोई कतई वंड करनी मुमकिन नहीं हुंदी। हाकमां दे जां हाकमां दी दृष्टि तो लिखे गए इतिहास दे टाकरे विच लोकां दे इतिहास दी गल करन वाले पर मन अंदर सवाल खड़ा हो गया कि भारती हाकमां वल्लों दरबार साहिब उत्ते एडा भारी कहर वरता देण तो बाद उन्हां नूं ऑपरेशन वुडरोज करन दी की आखर पै गई सी ਅਤੇ उस तो भी अगे वध के उन्हां दे सामने नवंबर 84 का साका वरताउण दी की लोड़ अथवा तद्दी खड़ी हो गई सी। अते फिर यह सिलसिला नवंबर 84 ते ही जाके रुक क्यों ना गया। उस तो बाद इन्नियां कहरवान हालातां दे बावजूद सिख फिर भी क्यों एक दहाके तक लगातार लड़ते ते मरते रहे। किहड़ी गल सी जिहड़ी उन्हां नूं वर्दी अग विच छाला मारन लई प्रेरित जां उत्तेजित करदी सी। साबका मेजर जनरल सरदार निरंतर सिंह जी यह बहुत ही तीव्र इच्छा सी कि इन्हां सवालों का जचवा जवाब दिता जाए। सिखां दे श्री हरिमंदर साहिब नाल अनोखे रिश्ते हैं अते नाल ही उन्हां दे कुर्बानी ते शहादत दे अनोखे शौक ते परंपरा नूं जाण ते समझे बिना इन्हां सवालों का कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल सकता। इस करके वर्तमान दे इन्हां सवालों का जवाब देने लई सानूं अतीत विच जाना पिया है। 1984 दीयां घटनावां सिख कौम लई अहमियत रखदियां हन। पहला जून दे पहले हफ्ते दरबार साहिब उत्ते किया गया कहर भरिया फौजी हमला ते फिर नवंबर दे पहले हफ्ते विच दिल्ली ते देश दे 80 दे करीब होरनां शहरां ते कस्बियां अंदर सिखां दा वसी पैमाने ते किया गया समूहिक कतलेआम। उपरों थली वापरे यह 2 खूनी कांड एक दूजे नालों निखरे हुए नहीं सन। नवंबर 84 जून 84 नाल शुरू होए अमल दा ही छेकड़ सी, पर यह इन्हां अर्थां विच छेकड़ नहीं सी कि इस नाल इस अमल दा अंत हो गया। जून 84 दे साके नाल आरंभ होए खूनी वरतारे दा नवंबर 84 दे कतलेआम नाल नबेड़ा नहीं हो गया सी। यह नबेड़ा उस तो बाद विच डुली जां डोली गई सिखां दी बेरहमी रत नाल भी नहीं सी होया, अज भी नहीं होया। 1984
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖੰਜਰ ਬਣ ਕੇ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਾਰੇ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਅਤੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਰਹੀ, ਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਕਲਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1984 ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਪੁਣ ਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰੋਲ 1984 ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1984 ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਜ ਦਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਖਾਸੋ ਖਾਸ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਲਿਖਤ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣੇ ਅਟਲ ਹਨ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਮੁਹਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1984 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ 1984 ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਥਲੀ ਸੈਂਚੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਕਾਂਡ ਪਹਿਲੀ ਸੈਂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਦੁਹਰਾਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ। 1984 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗਿਲਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ 1984 ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜਸੀ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1984 ਨੂੰ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 84 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪ 1919 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਹਰ ਸਾਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਕੇ 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਲੀ ਕੁਚਾ ਕਰਕੇ ਮੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜੂਨ 84 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਥਲੀ ਸੈਂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਔਖ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨੰਗੀ ਤੇ ਖੋਜੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦਣ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸੁਚੇਤ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਥਲਾ ਕਾਰਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਹਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।